जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर शनिवार अपराह्न 5:30 समय बेतनटी ब्लॉक ऑफिस परिस्थ मध्याह्न भोजन चाउल जोगाण निमंते रखा जायथिबा गोदाम घर परिदर्शन करी तदारख कले खाउटी कल्याण एवं जोगाण विभाग मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। खाउटी कल्याण एवं जोगाण विभाग मंत्री श्रीयुक्त पात्र अचानक चाउल गोदाम परिदर्शन करी चाउल बुरा गुड़िकर ओजन करथिले। ओजन पर समस्त चाउल बुरा ठीक थिबा देखिबाकू पाइथिले। तेबे चाउल बुरा एवं ओजन रे जेभଳି कोनोसी प्रकार कम न हुए सेथिपाई ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को तागिद करथिले। एही अवसर में जिला शिक्षा अधिकारी पूर्णचंद्र सेठी, बीडीओ गोपीनाथ खका, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विप्लव कौर समेत अन्य अधिकारीगण उपस्थित रही। अन्य मध्य बड़साईर लोकप्रिय विधायक सनातन बिजुली, बारिपदा सदर विधायक प्रकाश सोरेन, मंडल सभापति राजकिशोर साहा, कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप परिड़ा, ओबीसी मोर्चा जिला सभापति ब्रजमोहन बेहरा, युव मोर्चा सभापति शिशिर कुमार बेहरा, रतिकांत महंत, सर्वेश्वर नायक, जगबंधु पंडा प्रमुख उपस्थित रही। बेतनटी ब्लॉक परिस्थ चाउल गोदाम परिदर्शन करने पर मंत्री श्रीयुक्त पात्र खैरबणी अभिमुखे यात्रा करथिले। परवर्ती खबर 220 नंबर जातीय राजपथ गिदिबास छक निकट में मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना, जड़े मृत 2 जन आहत। करंजिया ब्लॉक 220 नंबर जातीय राजपथर गिदिबास छक निकट में राति प्राय 8 घटिका समय एक मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना जड़े मृत 2 आहत होता जमापड़ी। प्राप्त सूचना मुताबक करंजिया ब्लॉक टाट साप्ताहिक हाटरू बड़गाँ पंचायत निधागड़िया ग्रामर देवेंद्रनाथ महंत 50 वर्ष निज पल्सर मोटरसाइकेल ओडी 11 AA 1235 जोगे हाट सारी घर को फेरुवा समय अपरपटु अन्य एक मोटरसाइकेल बादामपाड़ चाकड़ी पंचायत सिल्टिया ग्रामर चंदन कंडायल 30 वर्ष एवं मुंडा कंडायल निज ग्लमर मोटरसाइकेल ओडी 093416 जोगे आसुवा समय उभयों मध्य मुहांमुही धक्का होता। संगे संगे निकटस्थ लोक मैंने 3 जन को एक गाड़ी रे करंजिया उपखंड चिकित्सालय को चिकित्सापी नहीं। सेठारे डाक्तर देवेंद्र को मृत घोषणा करते। चिकित्सालय करंजिया पुलिस पहुंची शव को जबत कर व्यवच्छेद पठाई। परवर्ती खबर बेतनटी रेंज तथा बैसिंगा थाना अधीन शहीदपुर ग्राम में शनिवार भोर सकाळु 6टा समय बणुआ हाथीपल गाँव को पशि आसी घर उपर आक्रमण करने बेले घरर कांथ तले चापी हो 2 वर्षर शिशुपुत्रर शोचनीय मृत्यु घटी। मृतक जनक होउचंती ग्रामर युधिष्ठिर किस्कु एवं रीना किस्कुंकर एकमात्र पुओ दिव्य प्रकाश किस्कु। सूचना मुताबक खाद्य अन्वेषण सात्विका हाथीपल शहीदपुर गाँव को पशि आसते। तन्मध्य 2टी हाथी युधिष्ठिर घर उपरे घन घन आक्रमण करी चली। घर भितर जेजेमा सार्गी किस्कु एवं माँ रीना किस्कु सहित चट्टाण में शही दिव्य प्रकाश उपरे माटी कांथ पड़ जाइथिला। माँ एवं जेजेमा अल्पके बची जाइथिबा बेले दिव्य प्रकाश किंतु कांथ तले चापी हो रही जाइथिले। हाथी भय कटिबा परे कौनसी प्रकारे कांथ तले दिव्य प्रकाश को उद्धार करी वन विभाग सहायतार बेतनटी डाक्तरखाना रे भर्ती कराइथिला। सेठारे कार्यरत डाक्तर दिव्य प्रकाश को मृत घोषणा करथिले। जेजेमा एवं माँ सम्मुख में 2 वर्षर शिशुपुत्रर शोचनीय मृत्यु को नहीं पूरा परिवार स्तब्ध हो जाइथिबा बेले गाँव में शोकाकुल परिवेश सृष्टि होइछि। बैसिंगा पुलिस अपमृत्यु मामला रुजु करी शव व्यवच्छेद करने सहित मामला अधिक तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर डकड़िया गाँ निकट में ट्रेन धक्का युवक गुरुतर। सकाळ 10टा समय डकड़िया गाँ निकट में टाटा बादामपा ट्रेन लाइन निकट में ठिया होइଥିବା युवकों को धक्का देइथिला। या परे परिवार लोक माने गुरुतर युवक चाडरा माझी को रायरमपुर डाक्तरखाना रे भर्ती करथिले। अवस्था संकटापन्न थिबारु चिकित्सक माने तांको बारिपदा को स्थानांतर करथिबार सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर 8 नंबर जातीय राजपथ ताराकोठी बड़पोल ठारे शनिवार अपराह्न 5टारे एक कंटेनर दुर्घटनाग्रस्त होइछि। सूचना मुताबक बांगालोर मोटरसाइकेल नहीं झारखंड जाउथबा NL01N
8134 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଟେନର ଚାଳକ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିବାରୁ କଣ୍ଟେନରଟି ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ରେ ପିଟି ହେବାରୁ ପୋଲ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କଣ୍ଟେନରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଢଳି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆହତ ଚାଳକ ହରିୟାଣାର ମହମ୍ମଦ ହବିବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏପଟେ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କଣ୍ଟେନରକୁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପରେ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୀରଖମ ଗାଁ ନିକଟ ଗଛରେ ଯୁବକଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ସକାଳ 9ଟା ସମୟରେ ବୀରଖମ ଗାଁ ନିକଟ ଗଛରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମୃତକ ଜଣକ ବୀରଖମ ଗାଁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେମ୍ରମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୋଷ୍ଟାରେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ। ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିର ପିଲାଙ୍କ ସହ ପାଳିଲେ ଜନ୍ମଦିନ। ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ସାହୁ। ପୋଲିସ ହୃଦୟ କଠୋର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ ବଧିର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନର ଖୁସି ପାଳିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟା ସମୟରେ ବାରିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୋଷିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଏବଂ ବଧିର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍, ବିସ୍କୁଟ, ପେନ୍, ଖାତା ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖୁଆଇ କେକ୍ କାଟିଥିଲେ ବିଭୂତି। ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିବ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏହି ମୁକବଧିର ପିଲାଙ୍କ ସହ ନିଜ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିପାରିବେ ତାହେଲେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୈଶଣାବେଲା ନିକଟରେ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ, ବ୍ୟାପକ ଫସଲ କଲେ ନଷ୍ଟ। କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର ମୈଶଣାବେଲା ନିକଟରେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସମୟରେ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ତଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ଦରି, ହଳଦିଆ, ବଳା, ତାଟ, ବଡ଼ଗାଁ ଏବଂ ଦେଓଗାଁ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଦୁଧିଆନି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀପଲଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୋଷି ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ଗୁରୁତର। ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୋଷି ଗାଁ ନିକଟରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଭୀମ ନାୟକଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୟପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଭୋପଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୀରାଲାଲ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଢାବା ବନ୍ଦ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କଲଭଟ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ କଲଭଟ କାନ୍ଥରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦୁଝରସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାତି ପ୍ରାୟ 9:30 ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୟା ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା 40 ବର୍ଷକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ଏକ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଡି 11Y0489 ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ପିତା ସ୍ଥାନୀୟ ମଧୁବନ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷ୍ଣ କୁମାର ସିଂ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଟାଉନ ଥାନାରେ 451/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଚାଳକକୁ ଲୋକେ ଧରି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିଟି ଜବତ କରାଯିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଥିବା ମମତା ମହାନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସୁବିଧାବାଦୀ ଏବଂ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମମତା ମହାନ୍ତ
ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ନ କରି ବିଜେପିର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ନିଜ ସାମିଲ ହୋଇ ଦଳ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିବାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ତାଙ୍କ ସୁବିଧାବାଦୀ ରାଜନୀତିକୁ ସମୟ ଆସିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ନୀତି ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ବାସପିଠା ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ସର୍ବ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବୟସ 50 ବର୍ଷ ହୃଦଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟରାତିରେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ନେଇଥିଲେ ହେଁ ଶନିବାର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବାଇକ୍ ଚୋରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ନେଇ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ହୀରାଲାଲ ମାହାନ୍ତ ନିଜ ବାଇକ୍ ଅଡି 11R8926 ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୁଧବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 8:30ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ସରିବା ପରେ ବାଇକ୍ଟି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ 450/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ଚୋରି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ 422/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବାଇକ୍ କିମ୍ବା ଚୋର ଧରିବାରେ ପୋଲିସର ବିଫଳତା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।